بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کہانی جس میں ایک لڑکی نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ صفی اللہ ایک متوسط نوجوان تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی۔ وہ بہت تمیزدار، سلیقہ شعر اور باشعور عورت تھی۔ اس کو اپنی خوبرو بیوی سے بہت محبت اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ اس کی جدائی اس کو بالکل برداشت نہیں تھی۔ اسی بے پناہ محبت نے اسے تلاش معاش میں جانے سے باز رکھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی خانہ بدوشی رہی اور یہی دن رات رہا تو ایک دن غربت اور افلاس آ کے رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں؟ تمہاری محبت اور گھر کی جدائی باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں چاہتا کہ تم جیسی بھول بھولی اور نو عمر بیوی کو ایسے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی رنگ ہے۔ جو لوگ اکیلے گھر میں رہتے ہیں، کیا وہ تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتے؟ تمہارے جیسا خیال سب کا ہو تو دنیا بند ہو جائے۔ کسی بھی صورت گھر چھوڑنے کو جوان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی عاقلانہ گفتگو پوری طرح اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس کے چچا نعیم کانپور میں ملازم تھے۔ تیسرے دن جوان نے سفر کا تہیہ کیا اور اپنے دوست اور آشناؤں سے مل کر رخصت ہو گیا، اور ایک دن روتا ہوا بیوی کو چھوڑتا اسٹیشن پر پہنچا۔ پھر نہیں معلوم کانپور گیا وہاں کیا ہوا۔ پورا 1 سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی، اور اتنے عرصے میں اس نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن کب تک؟ آخر وہ ایک عورت تھی اور نفس امارہ تعاقب میں۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کے سوئی کہ ابلیس نے اپنے قاعدے کے مطابق اسے بہکا دیا۔ بہکانے میں تو ابلیس کو کمال حاصل ہے۔ بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا۔ الغرض ستارہ کے نفس صالحہ اور نفس امارہ میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کی تعریف کی اور نفس صالحہ کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اس وقت ستارہ نے اپنی ایک ہمراز خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوت میں لے جا کر دیر تک اس سے کچھ سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے سے ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلائی گئی ہوں، کیونکہ اس کا پیشہ ہی یہی تھا۔ ستارہ نے پردہ حیا اٹھا کر اپنی خواہش بیان کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی آئے وہ جوان ہو، عالی ظرف ہو، تاکہ میرے راز کو دوسروں پر افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائیں لیں، ستارہ کو دعائیں دیں اور وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ چلتے ہی چلتے بڑھیا نے راستے میں ایک نوجوان کو تجویز کر لیا اور سیدھے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور منتظر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ بڑھیا، کون ہو آپ؟ بڑھیا نے کہا، میں ہوں آپ کی لونڈی۔ جوان نے بڑھیا کی صورت دیکھی اور کہا، آخر تو ہے کون؟ میں نہیں پہچانتا۔ صاحبزادے ذرا اندر چلیے، تنہائی میں عرض کروں گی۔ جوان بڑھیا کو لے کر اندر آ گیا۔ بڑھیا نے نوجوان کو تنہا پا کر پہلے تو جیسے پیشہ وروں کا طریقہ ہوتا ہے ایک طویل تمہید باندھی۔ تمہید کے بعد ستارہ کے حسن و جمال کی بے حد ستائش کی۔ جب دیکھا جوان پر اس کے جادو نے اثر کر دیا ہے تو اس نے اصلی مقصد بیان کیا۔ جوان تھوڑی دیر خاموش رہا اور بولا، بڑھیا، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تمہاری باتوں نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ بھلا ایسے مواقع بار بار کب ملتے ہیں؟ میں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ بڑھیا نوجوان کو مستعد پا کر اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جوان اس وقت کمرے کے اندر داخل ہوا، مٹی کا ایک لوٹا ہاتھ میں لے کر چل پڑا۔ بڑھیا بھی اس نوجوان کو لے کر ہنستی کھیلتی آگے آگے چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر نوجوان نے بڑھیا سے کہا، مجھے استنجا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تم 5 منٹ رکو، میں فارغ ہو کر پھر اسی جگہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ بڑھیا وہیں رک گئی اور نوجوان لوٹے میں پانی لے کر قریبی کھیت میں چلا گیا۔ جب طہارت سے فارغ ہو کر واپس چلا تو اتفاقاً پتھر سے اس کی ٹھوکر لگی۔ لوٹا ہاتھ سے گر پڑا۔ مٹی کا لوٹا تھا، پتھر پر لگتے ہی چکنا چور ہو گیا۔
नौजवान ने लोटे को टूटता देखकर ज़ोर कतार रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने जब नौजवान के रोने की आवाज़ सुनी तो बदहवास होकर दौड़ी चली आई। नज़दीक आकर रोने का सबब पूछा। नौजवान ने कहा, मेरा लोटा टूट गया है। ये सुनकर बुढ़िया कहकहा लगाकर हंसी और कहा, यह भी कोई रोने की बात है? मट्टी का लोटा था, अगर टूट गया तो ऐसा कौन सा बड़ा तूफान आ गया। तुम मेरी खातून की खिदमत में चलो, इससे उम्दा लोटे जिस कदर चाहोगे दिलवा दूंगी। जवान गज़बनाक होकर बोला, ए अहमक बुढ़िया, क्या मैं नुकसान का ख्याल करके रोता हूँ? बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या बात है? जवान ने एक ज़ोरदार चीख मारी और कहा, ये लोटा 12 साल से मेरा हमराज था। जब तक इस लोटे के सिवा किसी ज़ीरू ने या किसी ने मेरे सतर को नहीं देखा, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाज़ार से अच्छा लोटा मिल सकता है। मगर अफसोस ये रोना इस अम्र का है कि 12 साल बाद आज दूसरा लोटा मेरे सतर को देखेगा। इतना कहकर नौजवान ने पहले से ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि उस पर गशी तारी हो गई। अब बुढ़िया कभी नौजवान की सूरत देखती और कभी अपनी नाकामी पर नज़र करके गमगीन होती। जब वो नौजवान को देखती तो उस पर रहम आता और जब उसके रोने के सबब पर गौर करती तो उसे हंसी आती। कुछ देर के बाद जवान को होश आ गया। तबीयत को सुकून मिला तो बोला, बुढ़िया, इस वक्त तुम मुझको माफ़ रखो, तुम जाओ, अगर कल मौका मिला तो आ जाऊँगा। इतना कहकर वो एक तरफ चलता बना और नाकामी की तस्वीर बनी बुढ़िया ने दूसरी राह ली। जब मकान पर पहुंची तो सितारा बेताबी से इसका इंतज़ार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़ी, क्योंकि वो समझी थी कि बुढ़िया मेरे लिए खूब उम्दा शिकार करके लाई होगी। बुढ़िया ने कहा, सब्र के साथ इत्मीनान रखो, कल इस वक्त तुम्हारा मतलूब तुम्हारे पहलू में होगा। आज तो मैं कामयाब हो चुकी थी, लेकिन क्या करूं, तकदीर ने रहनुमाई न की। सितारा ने पूछा, बता तो सही, हुआ क्या था? बुढ़िया ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा कह सुनाया। यह अजीब व गरीब किस्सा सुनकर सितारा का दिल भर आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बुढ़िया इस जवान का रोना भूल गई। उसने ऐसा तमाशा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल हक्का बक्का होकर देखने लगी। जब सितारा का रोना ज़रा कम हुआ तो पूछा, बीबी, आपके रोने का सबब मुझे मालूम नहीं होता। सितारा ने कहा, ए बुढ़िया, मैं इस काबिले नफ़रत ज़िंदगी पर रोती हूँ। मुझको शैतान और नफ्से अमारा ने मुब्तला गुनाह कर दिया। बेहयाई की शहवत ने मेरे दिल को स्याह कर दिया। बेहया ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अफसोस नौजवान ने मट्टी के लोटे को अपना सतर दिखाना पसंद नहीं किया और मैं गैर मर्द को अपना सतर खुशी खुशी दिखाने पर राज़ी हो गई। खामंद का ख्याल भी नहीं आया और इसकी साल हर साल की मोहब्बत को भी मैं भूल गई। बुढ़िया सितारा की बातें सुनकर दम बखुद रह गई। इस पर इस तकरीर का ऐसा असर हुआ कि उसने उसे मदहोश कर दिया। इसी वक्त बुढ़िया ने सितारा के हाथ पर तौबा कर ली। बुढ़िया पाक व साफ़ होकर नसूही तौबा करके घर को रवाना हुई और रात भर दरबार इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआ और इल्तिजा करती रही। एक हफ्ते बाद बुढ़िया के तौबा ताइब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। अल्लाह तबारक व तआला को भी इन दोनों पर रहम आ गया। इस वाक़े के पूरे 1 महीने बाद सितारा का शौहर कुछ माल और दौलत के साथ सफ़र से वापस आया और पाकबाज मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। जब इस बुढ़िया ने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने गैब से इसके रिज़्क़ का कुछ यूँ इंतज़ाम किया। सितारा का शौहर चूँकि काफ़ी माल और दौलत कमा कर लाया था और उसका शुमार शहर के अमीरों में होने लगा, घर का चलन दूसरा हो गया। इसलिए इसको एक तमीज़दार औरत की ज़रूरत महसूस हुई जो अमूर ख़ानादारी में सितारा की मदद करे और उसका हाथ बटाए। बुढ़िया से अच्छी औरत कौन सी थी जो सितारा को मिलती। इसने गनीमत जानकर बुढ़िया को बुला लिया और बुढ़िया ने इसी को गनीमत जानकर अपनी सारी ज़िंदगी नहायत इज़्ज़त और खैर ख्वाही के साथ इसके साथ गुजारी। अगर आपको गुनाह से तौबा करने की और नेकी की तरफ राग़िब होने की ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लाइफ विद ज़ोया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यकीनन अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।